حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد هاشم بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ زين الأنعام علمي البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل شعراني سيد الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الإمام سيد محمد أمين القردي الأنبي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام شيخ محمد النووي بن عمر البنددي وبأبي سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي بن الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغار سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن أبي وسلم الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني وإلى سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهتر إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس إلى سيد الشيخ علي بن عبد الله بعرض سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحافظ سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغار صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيد الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدرس صاحب الورد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن رسول الله صاحب المعمل سيدنا الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس المالك سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفدني سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زين بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات برجتنا يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدليل نافذ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مكشفة القلوب. قال المصنف رحمه الله تعالى
Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Surah At-Tahrim ayat 8 Al-Ayah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu kan umum, yalah, mau orang awam, mau orang awas, ataupun orang khawasul awas. Yang diperintahkan Allah napa? Tubu, yalah, fi'il amar. Taba ya tubu, taubatan bahwa taibun wa zakamatubun. Tuba, tubu. Perintah. Siapa nang memerintah? Allah. Nang diperintah siapa? Orang beriman, termasuk kita. Perintahnya wajib karena dari Allah. Ini perintah wajib. Nah, apa yang diperintah Allah? Bertaubat. Taubatnya taubatan nasuha. Di dalam nahu taubatan itu maf'ul mutlak atau masdar. Yalah masdar. Alladzi huwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Yalah, masdar itu ada dua. Ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Fa in wafaqa lafzuhu makna lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Jika lapasnya sama, ya kan, maknanya sama, maka masdarnya itu disebut masdar lafzi. Wa in wafaqa lafzuhu wa in wafaqa ma'nahu duna lafzihi, jika masdarnya itu lapasnya berbeda tapi maknanya sama, bahwa maknawiyun. Ini masdar apa, Umar? Masdar apa? Masdar lafzi. Taubatan itu masdar dari taba ya tubu taubatan. Masdar al ismul mansub, isim yang nasab, alladzi yaji'u, yang datang ia, salisan fi tasrifil fi'li, tasrifan yang ketiga dalam tasrifan fi'il. Iyalah taba ya tubu taubatan. Berarti taubatan di sini menjadi masdar. Masdarnya lafzi. Dalam bahasa lain ngarannya maf'ul mutlak. Iyalah. Bahasa lain ngarannya maf'ul mutlak. Untuk apa masdar itu ada? Untuk menguatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Tapi taubatan, sebagai taubat nasuhan yang benar. Nah, lalu nasuhan ada kalimatnya, jadi apa tuh? Jadi naat. Ya kan, jadi naat. Man'utnya mana? Nah, ya kalau berarti naat itu tabiun lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa jasmihi wa ta'rifihi wa tankiri. Man'utnya taubatan nasab, nasuhan nasab. Nasabnya lawan fathah, isim mufrad, ma laisa musannan wala majmu'an wala min asma'il sittah. Ingat lain. Ingat kalau dah. Ingat taubatnya nasuhan, taubat yang nasuh.
Nah, apa maknanya nasuh? Nasuh itu bahasa kita bujur-bujur. Taubat bujur-bujur. Bila inya ampih, ya ampih. Itu taubat tuh. Jangan bebulik. Aku tobat dajar, ampih melanda udah boleh. Dah. Alhamdulillah datang malam Senin, minimal subuh Sabtu, subuh Senin sudah datang. Biasanya hari Selasa datang. Taubat sudah wajar. Nih bujur-bujur sudah jarang ngaji ini taubat sudah. Alhamdulillah 2 kali pas. Berikutnya iya ayo pulang. Taubat lah itu ngarannya deh. Kata. Itu ngarannya taubat nasi dingin. Paham? Taubat nasi dingin mar. Kada paham kalau? Kamuan paham taubat nasi dingin lah. Kada paham. Kada paham. Taubat nasi dingin. Itu kayak itu. Aku jar kada nak lagi makan nasi dingin ini. Kada nyaman lalu. Pas wayah itu nasi banyak. 2 hari, 3 hari, 4 hari melihat parut lapar mie Anda nasi dingin Anda makan apa aja dingin nasinya saya dingin-dinginnya aja nyaman bame bapada tobat udah hendak dibang aja makan nasi dingin dah tengahnya tobat nasi dingin hujan dingin parut lapar makan pulang bapada tobat. Nah itu kada nasuha ngarannya tak paham lah, itu kan nasuha ngarannya taubat nih taubat nasuhan bujur-bujur kada terbulik lagi. Nah lalu Imam Al-Ghazali memaknai wa ma'nan nusuhi al-khalisu lillahi ta'ala khalian anis syawaibi. Wa ma'nan nusuhi bermula maknan nusuh. Secara kalimat nusuh itu masdar dari nasoha yansihu ya yansahu nushan nasihatan nusuhan nasuhan. Jadi wa ma'nan nasuhi bermula makna kalimat nasuh al khalisu lillah yaitu ikhlas karena Allah. Taubatnya ikhlas karena Allah, khalian sunyi. Arti sunyi itu kosong, kosong itu kedada. Anis syawaibi daripada campuran-campuran yang lain. Arti nasuh taubatnya karena Allah, bukan karena disariki guru, bukan karena dimamai kuitan, bukan karena disariki bini, bukan karena disariki laki. Itu kada nasuh ngarannya, kada karena Allah. Dan sunyi daripada campuran. Jangan bertobatnya karena hendak duit. Bila bertobat jadi kamu beri duit setiap bulan. Itu tak birenai Ren lah jangan lagi melandau datang. Taubatlah sudah. Taubat sudah. Punya kamu bilanya kada melandau lagi ku beri duit bisa. Lalu birennya bertobat. Tapi bertaubatnya karena Allah bercampur duit. Bercampur duit ngarannya nang orang ti mabok dinasihati lalu ampe bertobat cuma dijanjii bila inya mau bertobat diberi gawian. Lalu inya ini bertobat karena Allah ada tapi bercampur karena gawian. Ini kada nasuh kena, kada bujur hanya kada karena Allah. Bila bertaubat kada karena Allah terbulik tu kena. Mun diambil orang gawiannya terbulik kada? Kada boleh. Kada lagi diongkosi melandau kada pulang. Melandau pulang datang. Berarti kada bujur kalau ngarannya. Taubatlah bujur-bujur kada karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena campuran apa-apa.
Jangan kena karena diimingi nang lain-lain, jakanya pejabat diiming-imingi hanya rajin aku ambih jadi gam turun terus ini maajar kadada lagi nang anu izin dan sebagainya, apalagi membolos kadada lagi. Kalinya nampak tunjangan dinaikkan. Ini taubatnya taubatnya karena dinaikkan tunjangan. Maka itu kada bujur tau. Kayaknya bila diturunkan tunjangannya bawa 4 ulang tuh. Bah ini aja boleh kayak asal ulang aja mun tunjangan diturunkan ini hanya kalau bertaubatnya kada karena Allah. Bila orang bertaubat karena Allah itu tontong tuh. Insya Allah kada biar diini diulu-ulu orang, biar dihina orang, biar kada diongkosi orang, biar diampihi orang gawian, tetap karena ini bertobatnya karena Allah. Ini nang dicari. Maulah atau bulik lagi ri. Kada mau kalau. Nah inilah ngarannya taubat nasuh, taubat nang bujur-bujur karena Allah kada tebulik lagi. Itu nasuh ngarannya. Nah, ma'khuzun minan nushi, diambil dari masdar nushan, nasaha yansahu nushan, nasihatan nasuhan. Yalah, nasaha timbangannya fa'ala, ada huruf kholak di lam fi'il, berarti yansahu, nasaha yansahu nushan masdarnya. Masdar lain nasihatan, masdar lain nasuhan. Masdar apa ngarannya tuh? Samai. Karena masdar 2 ada masdar samai, nang kedua masdar qiyasi. Bila sulasi mujarrad itu masdarnya samai. Bila ruba sulasi mazid itu masdarnya qiyasi ngarannya. Mencontoh aja lagi. Kalau nya mujarrad ini kada kawa banyak sebutin kayak ini 3 kalau nasaha yansahu nushan 1. Nasaha yansahu nasihatan. Nasihat itu masdar dari nasaha 2. Nasaha yansahu nasuhan, diambil dari masdar. Yadullu ala fadli taubati, dan menunjukkan atas keutamaan, kehebatan, kelebihan taubat itu qauluhu ta'ala, firman Allah. Orang bertobat kepada Allah, 1 diterima, dosanya diampuni, diantaranya lagi Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai, tawabin, orang-orang yang bertobat. Kada gampangan dicintai Allah. Kamu disayangi orang wali himong kada? Himong kada deh. Himong luar. Sayang kuitan wan himong kada? Himong. Sayangi peguruan himong kada? Himong kada? Ini disayangi Allah, dicintai Allah. Ayo, kayak pada senangnya Allah cinta. Allah mencintai tawabin, orang yang bertobat. Ini orang katakanlah bergelimang dosa riai 20 tahun mabuk-mabukan, kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, lalu bertobatnya taubatan nasuha, terima Allah lah, terima Tuhan. Taubatnya diterima Allah, dosanya diampuni Allah, disayangi Allah pulang, dicintai Allah pulang. Artinya dia harus senang, dia harus gembira
kita jangan mencemooh inya behjur nong 20 tahun itu ya tidak hendak baik-baik juga, jangan. Malah inya disayangi Allah, dicintai Allah. Bahasa orang wahini dinai, melihat orang lain itu jangan melihat masa lalunya, lihatlah masa sekarangnya. Pahamlah? Karena masa lalu manusia macam-macam. Ada nang habang, ada nang hirang, ada nang kuning, ada nang hijau, ada nang putih. Kan masa lalu manusia wajar aja. Ada orang masa lalunya kuning ini kan anggaplah kada napa-napa. Bah ada apa aja itu masa lalu kok. Perajuan, penangisan, cengingisan, itu masa lalu. Itu ada orang yang masa lalunya nakal banget, pahantaman, penyipakan, perangutan, itu masa lalu. Masa lalu. Ada orang lagi masa lalunya nampak kada penyembahyang, orang sembahyang disipak. Udah, bah, macam-macam baik. Ada orang masa lalunya nampak mengambil pun orang, maling dan macam-macam masa lalu orang tuh. Jangan melihati orang masa lalunya, tapi lihatilah masa sekarangnya. Inya sekarang baik, saya sudah. Inya sekarang taubat. Paham, wah? Sudah nyampe sudah. Jangan melihati lagi Indonesia dahulu penangisan itu masa lalu. Itu masa lalu, marah. Masa sekarang beda. Kada lagi. Nangaran masa lalu ya macam-macam kalau udah masa sekarang beda lah. Orang sudah bertobat, sudah sekarang sembahyang rajin, puasa rajin. Wah ada kalau sembahyangnya haji sudah alhamdulillah rajin. Ini sudah bagus mau menuntut ilmu alhamdulillah. Jangan diitih lagi ke belakangnya. Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani dinai. Kita belajar Tabaqatul Auliya, cerita tentang para wali Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang wali nang didahuluakan sidin kena adalah Fudail bin Iyad. Kenapa Fudail bin Iyad? Karena Fudail bin Iyad itu asalnya perampok. Bertobat jadi wali. Jangan melihat perampok nih jar, kadang-kadang dipakai nih jar, kada, itu masa lalu sidin sebelum jadi wali, sekarang jadi wali. Kita mendengar kisah, apalagi melihat filmnya, benar. Melihat filmnya, napa? Walaupun sebenarnya sejarah kita kada tahu, film napa Sunan Kalijaga. Nah, ya kalau Sunan Kalijaga, napa asalnya? Perampok kada jiwa. Kisahnya jadi perampok, kisahnya jadi mengambil harta orang, walaupun dibagi-bagi kepada orang fakir miskin, tapi bertobat jadi wali. Artinya satu, jangan melihati orang, jangan menghina orang, keburukan orang dan sebagainya nang sekarang, siapa tahu inya tobat. Jangan mengitihi orang masa lalunya. Kenapa? Karena masa lalunya yang kelam, itihi nang sekarang. Inya sudah taubat. Bila inya sudah taubat, Allah menerima taubatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menyayangi dia. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka bersuci. Suka nang kebersihan, Allah cinta lawan orang-orang nang bersih, bersih zahir, bersih
batin, bersih daripada kotoran, bersih daripada najis, bersih daripada hadas. Kamu mana awak bersih, kada bau, katiak harum, pakai apa? Rexona. Pama, baju kada bau masam. Kenapa? Karena pakai minyak harum. Minyak harumnya nampak baik. Minyak harumnya apa? Hah? Ya kada tahulah, pokoknya minyak harumnya kasturi umpamanya, nyamannya kasturi. Apalagi sambil makan kasturi masak di pohon, ya kalau lah. Nah ya, minyak harumnya kasturi. Kemudian bersih daripada najis, bersih daripada hadas. Oh ya Allah, Allah suka, Allah cinta. Ini apa? Pondokan, bebaju, bebarang haja kotor, awak benajis, beuduk anda, ya Allah. Belajar kotor atau belajar syarah sitin dari cocok lalu, ya kalau. Nah yuk, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka, cinta lawan orang yang suka bersih. Bersih daripada kotoran, bersih daripada najis, bersih daripada hadas, bersih daripada dosa. Surah At-Tahrim ayat 8. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu habibullah, kekasih Allah. Orang bertobat daripada minum minuman keras lalu berbuat taat, Allah sayangi, kekasih Allah. Orang bertobat dari segala perbuatan maksiat, ampih jadi pelacur. Ampih jadi pelacur. Itu kekasih Allah. Walaupun hanya ampih sebulannya, hanya sebulan ampih jadi pelacur. Bertobat di bangnya, bujur-bujur, disayangi Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berikutnya, wataibu minazambi kaman la zambalah. Wataibu minazambi, orang yang bertobat daripada dosa, kaman seperti orang la zamba lahu, yang tidak ada dosa baginya. Bersih. Nah, itu hutang bunahan lah. Aku bertobat sudah itulah. Itu urusan lawan manusia. Benar. Bertobat kan semalam ada dua macam. Ada dosa lawan Allah, ada dosa lawan manusia. Mun bertobat bujur-bujur, nang lawan Allah birisakan. Syaratnya 3, ya kalau an-nadamu, nang pertama menyesal, nang kedua beampi, ya kalau nang ketiga bertekad kada mau ulangi lagi. Apabila berhubungan dengan manusia tergantung, bila hubungannya dengan diri dan kehormatannya minta ridho, karena pernah menyakiti dirinya, karena pernah memfitnah dirinya, minta ridho. Apabila berhubungan dengan harta, baik ada hutang bayari. Apabila berhubungan harta, mencuri, mengambil, bulikakan ada hartanya. Bila hartanya sudah kedadak lagi, minta halal.
minta halalakan. Nah itu nang berhubungan lawan manusia. Bila itu dilakukannya kaman la zambalah, seperti orang nang kadada berdosa lagi. Bersih kada? Bersih kada dari? Bersih ya. Alhamdulillah. 5 hari kemudian setelah taubat mati, masyukurnya. Syukurnya mati dalam keadaan taubat. Ini nang penting dia. Iya nang ada syair atau syair nabari Abu Nawas ka ilahi lastulir firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi innaka ghafiruz zambil azimi. Ujar orang Wahbi nya kada ngarti benar nang syair ini nih bungul banget nya. Siapa nang kada hendak masuk surga? Ada orang kada hendak kada, ada orang dipahami ilahi lastulir firdausi ahlan, Tuhan ulun ni kada layak, bukan kada hendak, kada layak masuk surga. Kenapa? Karena banyak dosa. Dosanya kebanyakan, ulun ni kada layak na masuk surga. Cuma mun dimasukkan neraka, ulun kada sanggup jua. Wala akwa ala naril jahimi. Ulun kada layak, kada kuat, kada tahan jua mun masuk neraka. Mbah Pang? Mbah Pang? Surga kada layak, neraka kada sanggup, beri ulun taubat habis ulun bertaubat je. Pahabli taubatan waghfir zunubi, beri ulun taubat nang bujur-bujur ampuni dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azim, maka bahwasanya engkau adalah orang yang mengampuni dosa-dosa besar. Yalah. Padahal kannya syair bid'ah macam-macam benar. Coba orang mensyairakan ni umpama benar nang mensyairakan nih. Taruhlah ni orang nang kada ahli maksiat, nampak ujar bini-bini atau laki-laki nang selalu berzinah, ngarannya pelacur atau wagarmo dan sebagainya, merasa berdosa banyak sudah nih. Lalu berucap lawan Tuhan, ulun kada layak masuk surga. Iya, kada layak. Masuk neraka bang, kada sanggup juga. Bang, minta marasi, bener bahasa tasawuf tuh hanya minta marasi. Marasi ulun lah. Jakanya ikam tuh nah tes dinaikakan kada cucuk, ditinggal kada layak, awak kegenalan. Di apa nih? Dinaikakan kamu tamimah kada cucuk kan, dan ini kada layak. Ditinggal kada layak, apa ngawak ganal banget, umur tua beri supan kada naik jurumiyah umpama mana pak kasihan ulun ngejar. Nah iya itu tuh akhirnya naik kakan ulun, intinya gitu dinaik. Pahabli taubatan wa firzunubi, beri ulun ya kalau taubat nang bujur-bujur ampuni dosa ulun. Fa innaka ghafiruz zambil azim. Ini hebat benar. Makanya ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang nang membaca bait syair ini setelah sembahyang Jumat 5 kali atau 7 kali, insya Allah dia mati dalam keadaan iman bila syakin, tanpa ragu-ragu. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala akwa ala naril jahimi fa'abli
waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Lagu Gus Dur. Puji orang bahar itu syair ma Abu Nawas, syair ma Abu Nawas. Pasuruh anak jadi minantu ulun ni kada layak pang jadi minantu pian ini jar. Cuma mun berpisah kada sanggup juana. Ni ya Allah. Kada layak kada mun jadi minantu. Cuma munnya berpisah lawan nang si Allah itu ulun kada sanggup juana. Nah hidup mana Pak? Mohon pian mengerti. Hanya itu tuh. Intinya terimalah ulun. Ampuniji sudah ada nih maklum meja, bahasa kita maklum meja. Anta deh. Tuh. Cuma ikan sekali lagi nah itu aja dihuali oleh Wahabi. Gak mau walinya bisa itu aja dihualinya pulang. Adalah disuruh ban membaca imbah tarawih kada ada Pak. Kita rajin imbah tarawih membaca juga kan itu di kampung-kampung lain. Adalah disuruh ada dia. Nang ada tuh keterangan, nang ada keterangan itu dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dibaca imbah sembahyang Jumat. Mbah salah leh kita membaca imbah tarawih, kada salah kada juga. Adalah Nabi mengajarkan, adalah Nabi melarang juga. Orang Wahabi kan gitu terus. Adalah Nabi jar mengajarkan, adalah sahabat menggawe, adalah ulama salaf menggawe. Nya ada pang ini haji hanyar itu. Nang jadi masalah itu pulang adalah Nabi melarang juga. Pang jar ya kan. Dalilnya malang. Kalimatnya bagus din menyuruh kalau melarang enggak. Intinya ini selama kada ada larangan, silahkan. Makanya usul fikih benar dalam mazhab kita al aslu fil asya'i al ibahatu. Hukum asal dari segala sesuatu pekerjaan hukumnya boleh. Malam yaridin nasyu binahyihi, selama kadada nas keterangan larangannya. Polisi di kamu kada kau menangkap mun kada larangannya. Ada larangannya Pak polisi, dada bang, ini kada boleh nangkap. Nah, loh kan blak hendak suntik polisi Pak, dakon dulu. Adalah larangan undang-undang atau peraturan nang melarang bahwa orang kada hakun divaksin dipaksa. Kada ada bangnya, ada boleh Pak. Kada ada larangannya. Umpama aja. Selama tidak ada larangan boleh dikerjakan, kecuali ada larangan. Ada Wahabi paling mana ini nang jikam sumbernya berbeda. Selama kada ada perintah kada boleh dikerjakan. Oh sekarang Wahabi adalah Nabi memerintah bersilawar panjang. Adalah. Adalah. Dada malah Nabi memadahkan tradisi orang Yahudi itu adalah bersilawar panjang. Kenapa kalian ketujuh bersilawar panjang dan cingkrang? Dada Nabi menyuruh. Habis. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi abrahu bitaubatil abdil mu'mini
min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa wada'a ra'sahu fanama naumatan fastaiqaza wa qad zahabat rahilatuhu fatalabaha hatta ishtadda 'alaihi al-hurr wal 'atshu aw ma sya'allah qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa anamu hatta amuta fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastaiqaza fa iza rahilatuhu indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuhu fallahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'mini min haza birahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu aprahu lillah aprah. Allah Ta'ala itu sangat gembira. Mak tertawa lih kada ini ridho banget bahasa kita dini. Allah Ta'ala tuh sangat gembira bitaubatil abdil mu'min, dengan bertaubatnya seorang hamba yang beriman. Allah sangat gembira, lebih gembira min rajulin, daripada seorang laki-laki nazala yang singgah, nazala yang singgah fi ardin dawiyatin, di tanah atau di lokasi sunyi, dawiyah lembah, muhlikatin yang membahayakan. Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba yang beriman, lebih gembira daripada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki kita berjalanan lalu singgahlah di satu lokasi, lokasinya itu angker, membahayakan. Coba mau kada mau singgahlah di sana. Ma'ahu rahilatuhu, bersama dia rahilatuhu, kendaraan. Dia bersama kendaraan. Bahari ngarannya onta. Sekarang kita kisah pakai kendaraan apa? Mobil mewah, taruja Alphard. Pama larang kalau. Nah, Alphard singgah ba Alphard benar. Alaiha ta'amuhu, di atas kendaraan itu makanannya, wasyarabuhu, dan minuman. Segala perbekalan ada di kendaraan. Baju, pakaian, makanan, minuman di dalam mobil Alphard. Dah, lalu berabah beneh, berabahnya pawadha'a ra'sahu, kemudian meletakkanlah dia akan kepalanya, mungkin istirahat ke gunung kan ini pindah angker tolak nih ke gunung kah, nangarlah berencana jangan, kayak lagi jangan, ini angker muhlikah, ada aja yang membawa habar ke sini juga ditagur-tagur gitu, jangan bahabar, hendak tolak aja seorangan sudah, jangan bahabar ke pondok-pondok, banyak sudah merancang, kayak lagi lah, janganlah, tenang bahabar jangan lagi jua. Nih gorengai kami jar bawa kendaraan dah ke gunung deh,
gunung mana rencananya, tahu otaknya tuh balah ketahuan. Panah manaumatan, lalu guringnya satu, oh jenak bar guring tapi kan di dalam motor ada guringnya, di luar aja ya tadi ke gunung mungkin nih guring kajan akan guring pastai kaza, kemudian bangun. Begitu bangun, wakat zahabat rahilatuhu, sungguh telah hilang kendaraannya. Onta ini hilang nih, maka di situ makanan, maka di situ minuman, maka pakaian, maka di gunung ini, di mapa ambulik. Ayo. Hah? Alpat hilang di mapa ambulik nih. Di dalam mobil HP habis dan tinggal di awak aja lagi. Ya anjir aku nih mati bener lagi nih di atas gunung ini. Lampang lah beranjana nangga kayak itu. Patolabah, lalu dicarinya kendaraan deh, carinya hatta istaddat alaihil hurru wal atsu, sampai bersangatan atasnya panas dan dingin. Nengaran itulah cara untuk selamat diri, ke situ kemari panas dingin dicari di pang, aku harus dapat kendaraan ini. Karena bila aku kada dapat kendaraan ini, onta ini aku mati dah. Ada kau lagi bulik. Makan takau ini itu segunung itu. Kamuan? Hah? Kamu nggak? Ada kalau mbah ada ya orangnya tahu kok. Lah kayak lagi lah batalakan, jangan. Carinya masya Allah atau sesuatu nang dikehendak Allah, berhimmat mencari, berpanas berdingin mencari kendaraan tadi. Lu cedah dia cedah kasih itu kemari kada ada kendaraan. Bolehkah aku ya nah kada kawa kemana-mana lagi nih. Arji'u ila makani, arji'u aku pulang kembali ila makani kepada tempatku asal, allazi kuntu fihi yang adalah aku pada tempat itu. Pak ana muhatta amuta, aku baik guringi sampai mati ji sudah nih kada napa-napa juga lagi. Pak anamu baik aku guring hatta amuta sampai mati apa? Tak kawaju lagi, tak gunung situ kamu. Turun gerak kawaju lagi mana? Ada lagi kendaraannya. Nah, dah pasrah aja dah ya kalau pawadha ra'sahu, kemudian meletakkanlah ia akan kepalanya barabah, sudah ada pasrah aja sudah, mati aja biar dia mati dah. Ala saidihi, barabahnya ala saidihi nih. Ini apa ini? Ini Said nih. Ini apa ini? Pegalangan nah, tersander gitu nah. Iya kalau kamu tersander. Liamutah supaya mati tipang dah, mati tipang dah bersandar aja lagi. Udah Han asik tersandar nak mati tadi, kadalawas pastai kaza tabangunnya guring tadi deh tabangun imbah tabangun faizan rahilatuhu indahu, tiba-tiba kendaraannya ada di higanya. Himong ngederi ya ada sin himongan timbul ada alpat diga, timbul datang unta nang ada ini alaiha zaduhu,
di atas kendaraan, dalam kendaraan tadi bekalnya, wasyarabu umay Allah himungnya. Ya kan dah, harapan dah mati dari dah, ada harapan hidup lagi dah, mati di bang dah. Gembira kada ya? Senang kada Ed? Senang kada itu tak? Senang aja. Allah Ta'ala Pallahu, maka Allah Ta'ala asyaddu farahan, sangat gembira, lebih bersangatan gembira bitaubatil abdil mu'min, dengan bertaubatnya seorang hamba yang beriman, min haza, daripada laki-laki ini, birohaliyatihi, dengan kendaraannya. Allah lebih himong daripada itu tuh, mun hamba bertobat. Guru gin senang, himong melihat murid ni bertobat ya. Allah Ta'ala lebih gembira daripada laki-laki ini nang harapan kada harapan dapat lagi kendaraan, kada kawa bulik, kada kawa ini harapan mati, ternyata datang sendirinya. Itulah gambaran, gambaran saking Allah ridhonya, saking Allah senangnya kalau orang beriman itu bertobat kepada Allah. Habis. Kemudian wayurwa anil hasani ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.